श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज ਦੇ इस यूट्यूब चैनल ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं अमनदीप कौर हाजिर ਹਾਂ जी ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ BA फर्स्ट ईयर ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। BA फर्स्ट ईयर ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ बुक की शुरुआत कर चुके हैं। शब्द सवेरा के पहले कवि शेख फरीद जी सूफी कवि जिन्हों के नाल सूफी कविता का मुੱਢ बचा उन्होंने असी उन्होंने श्लोक के शब्द जोड़े हैं वो असी साड़ी इस क्लास के कर चुके हैं। उस तो अगे असी शुरू किए हुए हैं जी श्री गुरु नानक देव जी गुरमुत कावधारा के मोढी जोड़े आ श्री गुरु नानक देव जी इन्हों दी रचनावां जोड़ियां आ वो साड़ी जी इस क्लास के चल रही हैं। इन्हों के 3 शब्द असी कर चुके हैं। तो अगला शब्द जोड़ा असी करना शुरू किया होया है रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर जिहड़ी असी पिछली क्लास दे विच जिहड़ा करना शुरू किया सी। थोड़ा लंबा शब्द सी तां करके जिहड़ा ये वध चुकिया सी। तां पिछली जिहड़ी साडी क्लास सी उहदे विच असी कीता सी कि श्री गुरु नानक देव जी ने मनुख नूं परमात्मा दे नाल प्रीत पाउण दी जिहड़ी गल आ ओह कीती है। फिर किस तरह की जी प्रीत आ श्री गुरु नानक देव जी मनुख की परमात्मा के नाल पाउण की गल करते हैं। उहदे विच सब तो पहली जी प्रीत सी उहदे विच श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा कहा सी कि मनुख तैनूं परमात्मा के नाल इस तरह की जी प्रीत आ वो पा लैनी चाहिए है जिस तरह की प्रीत कमल के फुल की जिहड़ी पानी दे नाल हुंदी है। कमल का फुल जो जदों पानी दे विच लहरां आउंदियां हन लहरां उसनूं धक्का दे के पिछे वल नूं लताड़दियां हन पर वो किसी गल का गुस्सा नहीं करता जां किसी भी तरह की गल अपने मन विच नहीं लियाउंदा सगों वो जिहड़ा है पानी दे नाल जिहड़ी अपनी प्रीत आ वो बनाई रखता है। वध तो वध जदों भी लहरां उसनूं धक्का दे के पिछे करदियां हन तां वो होर भी उन्हां दे प्रति स्नेह है प्यार है उसनूं प्रगट करता है। सो पानी तो बगैर वो जिहड़ा जिउंदा नहीं रह सकदा ते इस करके मनुख तैनूं भी इस तरह की प्रीत जिहड़ी है पा लैनी चाहिए है परमात्मा दे नाल जिस तरह की प्रीत जिहड़ी कमल दे फुल दी पानी दे नाल है। फिर अगली उदाहरण जिहड़ी उन्होंने दित्ती सी कि मनुख तैनूं इस तरह की प्रीत परमात्मा दे नाल इस तरह की जिहड़ी सांझ है इस तरह की प्रीत पा लैनी चाहिए है जिस तरह की सांझ जिस तरह की जिहड़ी प्रीत है मछली की पानी दे नाल हुंदी है। मछली समुद्र के पानी विच रहिंदी है उसनूं पानी का पता नहीं हुंदा कि पानी कित्थों तक है। कहंदे ज्यों-ज्यों समुद्र दे विच पानी वधदा जांदा है उसनूं होर भी ज़्यादा जिहड़ी है आनंद है खुशी है वो प्राप्त होण लग जांदी है। इस पानी दे विच रहिंदियां होया उसका मन तन शरीर जो है शांत होया रहिंदा है। पानी तो बिना उसकी जिहड़ी जान है वो खत्म हो जाती है पानी तो बगैर वो जिंदी नहीं रह सकती। सो तैनूं भी परमात्मा दे नाल इस तरह की प्रीत पा लैनी चाहिए है जिस प्रीत तो दूर हो के तेरा जीना जिहड़ा है वो मुश्किल हो जाए। सो तैनूं परमात्मा दे नाल अपनी सांझ इस तरह की पा लैनी चाहिए है जिस तरह की मछली ने सांझ पाई हुई है पानी के नाल। फिर अगली जिहड़ी उदाहरण दी सी वो सी एक पपीहे की जिस तरह की प्रीत जिस तरह की सांझ पपीहे की एक जिहड़ी है सावाती बूंद नाल है। कहंदे मीह चाहे जिन्ना मर्जी पिया होवे मीह दे नाल समुंदर भर जाण धरती ते हर जगह जल थल हो जाए धरती ते मीह दे पानी दे नाल हरियावल ही हरियावल हो जाए चारे पासे पानी ही पानी चाहे होवे पर पपीहे नूं इस पानी का कोई फायदा नहीं हुंदा जब तक शांति नक्षत्र दे विच जिहड़ी बूंद है सावाती बूंद है वो पपीहे दे मूँह विच नहीं पैंदी तद तक जिहड़ा पपीहा वो कूक पुकार करता ही रहिंदा है। सो तैनूं भी इस तरह की प्रीत परमात्मा दे नाल पाउणी चाहिए है जिस तरह की प्रीत एक पपीहे की जिहड़ी सावाती बूंद नाल हुंदी है। सो अगली उदाहरण उन्होंने दित्ती सी कि जिस तरह की प्रीत जल की दुध नाल है। जिस तरह जदों जिहड़ा जल है पानी है उसनूं दुध विच मिलाया जाता है तो जिहड़ा दुध है वो पानी नूं अपना ही रूप दे दिंदा है ते जदों दुध नूं उबालण दे लई अग ते रखिया जाता है तो पानी जो है आप सड़ता है दुध नूं सड़न नहीं दिंदा। सो इस तरह
कहते परमात्मा की शरण विच गया होया दी परमात्मा जो है आप ही अपना रूप बना लेंदा है, आप ही उन्होंने रक्षा भी करता है। सो तैनू भी जिहड़ी है परमात्मा दे नाल इस तरह की प्रीत पानी चाहिए है, इस तरह की सांझ बना लेनी चाहिए है जिस तरह की दुध की जिहड़ी पानी दे नाल है। सो अगली उदाहरण जिहड़ी है उन्होंने किहड़ी दित्ती है वो साडी जिहड़ी सी अज दी क्लास विच करांगे। कहंदे रिमन ऐसी हसो प्रीत कर जैसी चकवी सूर। कहते तेनू परमात्मा के नाल इस तरह की प्रीत इस तरह की सांझ पानी चाहिए है जिस तरह की चकवी की जिहड़ी सूरज के नाल है। चकवी की जिहड़ी प्रीत है सूरज के नाल है। कहते जदों सूरज छिप जाता है तो चकवी जिहड़ी है उसका इंतजार करन दे लई जिहड़ी जागदी रहिंदी है। वो एक पल भी कहते खिन पल नींद ना सोमदी, उसनों एक पल भी जिहड़ी नींद नहीं आती। वो सूरज के इंतजार में जिहड़ी हमेशा जागती रहती है। हालांकि उसनों पता है कि उसका जिहड़ा स्वामी है सूरज है वो उस तो दूर चला गया है, दूर हजूर। कहते हालांकि उसनों पता है कि उसका जिहड़ा स्वामी है वो दूर चला गया है, पर फिर भी उसके इंतजार के विच उसनों देखण दे लई कहते एक पल भी जिहड़ी अख आ वो नहीं लाउंदी, उस दियां अखां दे विच जिहड़ी नींद आ वो नहीं आउंदी, वो उसका ही इंतजार कर। सो जो मनुख तेनों इस तरह की जिहड़ी प्रीत है वो परमात्मा नाल सांझ पानी चाहिए है जिस तरह की चकवी की सूरज नाल है, जो उसके इंतजार में एक पल भी नींद जिहड़ी है नहीं लैंदी, जदों कि पता है कि उसका जिहड़ा स्वामी सूरज है उस तो दूर चला गया है। मनमुख सोजी ना पवे गुरमुख सदा हजूर। सो इस तरह अपने मन के पिछे लगन वाले मनुख जिहड़े हन वो परमात्मा की सोजी कदे भी प्राप्त नहीं कर सकते। मनमुख लोगों को जो अपने मन के पिछे लग के इस संसार दे विच दुनियावी पदार्थों के पिछे लग के जिहड़ा सारा समा गवा दिंदे हन, उन्हां नूं फिर परमात्मा की सोजी कदे भी प्राप्त नहीं हुंदी। ते गुरमुख मनुखां दे लई जो सदा परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, परमात्मा नूं अपने अंग संग समझते हैं, उन्हां दे लई सदा ही परमात्मा हमेशा ही उन्हां दे नाल जिहड़ा है वो रहिंदा है। गुरमुखां दे लई सदा ही परमात्मा उन्हां दे अंग संग है, उन्हां दे नाल रहिंदा है। ते मनमुख मनुख दे लई जिहड़ी है परमात्मा की कोई सोजी मनमुखां नूं नहीं हुंदी। सो चलदे जी अगले पैरे की कहते हैं। कहते मनमुख गणत गवाटनी करता करे सो होए, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब खोए। गुरमत होए ता पाइए सच मिले सुख होए। सो इत्थे जिहड़ी गुरु की महानता है उसनूं बयान करते हैं कि गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही जिहड़ा मनुख है वो परमात्मा की जिहड़ी है सोजी पा सकता है। गुरु की सिक्ख्या द्वारा मनुख नूं परमात्मा का ज्ञान जिहड़ा है वो प्राप्त हो जाता है। कहते जिहड़े मनमुख लोग हन, मनमुख लोग जो अपने मन के पिछे तुरन वाले हैं, अपनी ही वडियाई करते रहते हैं, पर कहते वो ये सब कुछ उन्होंने आप वस विच नहीं है। मनमुख गणत गवाटनी कहते मनमुख लोग जिहड़े अपने मन के पीछे लग के अपनी वडियाई आप ही करते रहते हैं, ये कहते सब कुछ उन्होंने आप वस विच भी नहीं है। करता करे सो होए, परमात्मा जो कर रहा है ये उसके कारण ही हो रहा है। कहते परमात्मा दे ये सब कुछ परमात्मा की मेहर के अंदर परमात्मा के द्वारा किए जान करके ही हो रहा है। कि मनमुख लोग जिहड़े अपने मन के पीछे लगे हुए हैं वो अपनी वडियाई आप ही करी जा रहे हैं, ये सब कुछ भी परमात्मा ही उन्हां तों करवा रहा है। कहते ताकि कीमत तां पवे जे लोचे सब कोए। कहते फिर अजिहे मनुखां की कीमत अजिहे लोगों की जिहड़ी कीमत है वो तां ही पै सकती है कि जेकर कहते असल विच जो कुछ वापरता है वो सब कुछ परमात्मा की किरपा दे नाल ही वापरता है। कहते परमात्मा की किरपा दृष्टि तो बिना कोई भी जीव जिहड़ी है वो अपनी वडियाई आप नहीं कर सकता। सो कहते जो जेकर वो एक करन ये चीज़ां अपनी वडियाई छड्डण दा यतन भी करता है ते परमात्मा के गुणां नूं पछाणन दा यतन करता है, तां ये सब कुछ तां ही हो सकता है जेकर परमात्मा उन्हां दे उत्ते आप किरपा करे।
ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਨੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋਏ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਸਾਂਝ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਨੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋਏ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋਏ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 3 ਪੈਰੇ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਗਏ ਸੈ ਪੰਖ ਨੂੰ ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਲ, ਘੜੀ ਕੀ ਮੋਹਲਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਖੇਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਛਿਨ ਭੰਗਰੀ ਹੈ, ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ ਕਰਨੇ, ਇਸਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖੇਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖ ਨੂੰ ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਲ। ਕਹਿੰਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖ ਨੂੰ ਖੇਲ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਛੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੁਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੜੀ ਕੀ ਮੋਹਲਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਖੇਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਹਲਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਖੇਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਜੀਵ ਤੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੇ ਹੋਮੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਪਤਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਪਤਿਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹੈ ਅਵਰ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਿਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਪਤਿਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਰ ਘਰ ਏਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਾਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਚੱਕ 5 BLM ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ BA 3rd ਈਅਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਦਵਾਟੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਦਵਾਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਵਾਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਅਦਵਾਟੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਦਵਾਟੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖੜੇ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੌ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿੰਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਵੀ ਅਦਵਾਟੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਵੀ ਅਦਵਾਟੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹਜੇ ਵੀ ਅਦਵਾਟੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਦਵਾਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਵਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੁਹੱਪੜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਮਰਮਰਾ, ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਿਆ ਰੰਗਦਾਰ ਮਰਮਰਾ ਦੇ ਗਲ ਘਟ ਕੇ ਬਾਹੀਂ, ਸੋਹਲ ਪਤਲੀਆਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੜਨਦੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਸੋਹਲ ਸੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਹੋ ਉਂਗੇ, ਲੱਗ ਟਾਹਣਾ ਗਲ ਵੇਲਾ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਲੱਗ ਵੇਲਾ ਗਲ ਕਲੀਆਂ, ਲੱਗ ਕਲੀਆਂ ਗਲ ਗੰਦਾ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਵਲੇਵੇਂ ਵਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੱਤਾ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ, ਨੀਂਦ ਬਗੁੱਟੀ ਜਲਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਜਾਵੇ ਜਮਨਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਇਆ, ਐਡਰ ਦੂਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵਤਨੀ ਨਸਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀ, ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਾ, ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਵਾਂਗ ਚਰਾਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਉਭਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਤਾਈਆਂ ਅਲਸ਼ਾਈਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ,
सोहज स्वाद तहराइयां, तक तक कसब हुनर मुगलां दा, हैरत वधदी जावे शाहजहान दे सोहज स्वाद नूं लू लू पिया सलावे, एने नूं गोबिंद दा आंडा टोटे टोटे होया, चीकां कूकां के फरियादां जा अंबर नूं छोया, हड़ मजदूर नीआं दा वरिया। इत्थे तक जिहड़ी आपां इह कविता एक बारी करांगे, फिर उस तो अगे जिहड़ा हैगा इहदा अगला भाग जिहड़ा है वो असीं करांगे। सो चलदे हां साडी जिहड़ी पहली कविता दे पहले भाग दे विच कहंदे दुध चिट्टियां रंगदार मरमरा, जिहड़ा इस विच जिहड़ा है चाननी जिहड़ी रात है, चाननी रात दे विच जिहड़ी ताज महल दी जिहड़ी सुंदरता है उसनूं जिहड़ा कवि ने बयान कीता है ते नाल दी नाल इसका जिहड़ा इतिहास आ वो दस्सण दी कोशिश भी कीती है। कहंदे जिहड़ा ताज महल है वो इस तरह प्रतीत हो रहा है, ताज महल इस तरह प्रतीत हो रहा है जिस तरह कहंदे दुध चिट्टियां रंगदार संगमरमर दियां जिहड़ियां शिला हन, दुध चिट्टियां रंगदार संगमरमर दियां जिहड़ियां शिला हन, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨ ਦੇ ਗਲ ਬਾਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਲ ਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ महल है उसकी सुंदरता इस तरह लग रही है, इस तरह प्रतीत हो रही है जिस तरह दुध चिट्टे रंगदार संगमरमर दियां जिहड़ियां शिला हन ਉਹ चन्न दियां जिहड़ियां सोहल ते पतलियां रिश्मां हन उन्हां दे गल विच अपणियां बाहां पा के बेपरवाही दे नाल सुत्तियां पईयां होण। कहंदे इस तरह कहंदे बिरशां बूटियां दे परछावे नशियां नाल गुड़िंदे, कहंदे इस तरह बिरशां अते बूटियां दे परछावे भी एक प्रकार दे नशे दे विच मस्त होए, कहंदे घाह दे सोहल सीनियां दे उत्ते स्वाद स्वाद नाल ऊंघ रहे सन। सो जिहड़ा ताज महल है उस दे आले दुआले नूं जिहड़ा कवि है बहुत सोहनी तरह वर्णन कर रहा है कि जिहड़ा दुध चिट्टे संगमरमर दे रंगदार संगमरमर दे जिहड़े गल दे विच जिहड़ियां चन्न दीयां पतलियां रिश्मां सन ਉਹ बेपरवाह हो के सुत्तियां पईयां सन ते उस दे जिहड़े बिरश बूटियां दे परछावे जिहड़े हन ਉਹ भी नशे दे विच गुड़िंद हो के नशे दे विच जिहड़ा हन मस्त हो के घाह दे सोहल सीनियां दे उत्ते स्वाद स्वाद नाल ऊंघ रहे सन ते ताज महल दे कोल लगियां जिहड़ियां दरख्तां दीयां टाहणियां हन उन्हां दे गल लग के वेलां सुत्तियां पईयां सन ਅਤੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਗੰਧਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। इस तरह कहते शांत सुता जमुना दे कंढे हरे भरे ते सामे, इस तरह जिहड़ी जमुना नदी है उसके जिहड़े कंढे हन वो शांत हरे भरे ते जिहड़े हैगी प्रकृति कुदरत दे नाल हरे भरे जिहड़े हन वो शांत सुते पए सन ते इस जिहड़ी है इस नींद दे विच ही जिहड़ी जमुना दी जल धारा सी वो भी जिहड़ी नींद दे विच जिहड़ी है मस्त सुती पई सी ते कहंदे इस तरह लग रहा सी कि जिस तरह जिहड़ी इस जल धारा ने अपने कलावे दे विच कहंदा इस तरह लग रहा सी जिहड़ी जमुना दी जल धारा नूं जिहड़ा नींद ने अपने कलावे दे विच जिहड़ा जकड़ लिया होवे ते इन्ना सुते होए पानियां दे विच कहंदा सुते पानियां दे विच
ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਮੁਨਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਸਾਗਰਾਂ ਬੰਨੀ ਨੱਸਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਮੁਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਧਾਲ ਕੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਟੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੱਜੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਲ ਕੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮੁਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਜੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕਵੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਾ, ਕਵੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਹਜ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਸਬ ਹੁਨਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਗਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ, ਹੈਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸੋਝ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਲੂ ਲੂ ਪਿਆਸ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸੋਹਜ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸੋਹਜ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂ ਲੂ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੂ ਲੂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੂ ਲੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इन्ने नूं कहंदा उस गोबिंद दा एक आंडा जिहड़ा सी ओह टोटे टोटे हो के मेरे सामने आके डिग पिया, मेरे सामने आके डिगा, टोटे टोटे हो गया, जिस दे विचों हज़ारां ही चीकां कूकां ते फरियादां ने निकल के अंबर नूं आसमान नूं जिहड़ा सी ओह छू लिया सी। जिस विचों हज़ारां चीकां कूकां फरियादां निकलियां जो अंबर नूं छू रहीआं सन। ਇਹ चीकां कूकां ते फरियादां सन हज़ारां ही ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ उसके इतिहास बारे सानू जिहड़ी जानकारी वो दे रहा है। सो जदों इस कविता के असीं दूसरे भाग वाल वधदे हां जिस दे विच जिहड़ा कवि है उस दे द्वारा जदों इस ताज महल का जिहड़ा गोबिंद है उसका एक उपरला हिस्सा गोबिंद का जिहड़ा एक आंडा है वो टुट के आके नीचे डिगदा है तां कवि उस दे विचों जिहड़ा कि हज़ारां ही जिहड़ियां चीखां कूकां फरियादां नूं सुणदा है जो कि अंबर तक पहुँच जांदियां हन। ते ओह जिहड़ियां चीखां कूकां फरियादां हन उस ताज महल की जिहड़ी सिरजना करन वाले मजदूर हन उन्हां दियां हन। कहंदा हड़ मजदूरनियां दा वरिया तां उन्हां जिहड़ियां चीखां कूकां फरियादां दे विचों मजदूरां ते मजदूरनियां दा जिहड़ा हड़ है हज़ारां ही मजदूर ते मजदूरनियां दा हड़ जिहड़ियां कवि दियां अखां दे सामने जिहड़ा है पेश हो जाता है। कहंदे ये जिहड़े मजदूर हन जो कि अपने हत्थां विच कहियां दुरमट तेसे चुक के जिहड़े बिना किसी पैसे तो ये वगार जिहड़ी है ये वगार वाला काम जिहड़ा है वो कर रहे हैं। इन्हां दा उसनूं कुछ उन्हां नूं जिहड़ी कोई कीमत आ जिहड़ी वो नहीं मिल रही ते बिना पैसे तो ही जिहड़ा ये काम विच जिहड़ा लगे हुए हैं। ते इस काम दे विच लगे हुए जिहड़ी मजदूरनियां हन उन्हां दे जिहड़े बच्चे हन उन्हां दे दुद्धां दे नाल जिहड़ा हन लगे हुए हैं। वो अपनी मावां दे दुद्धां दे लई तरस रहे हैं ते जिहड़ियां मावां हन वो कम्मां विच रुचियां पईयां हन। उन्हां दियां अखां दे विचों जिहड़े अथरू हन वो छलक रहे हैं ते उन्हां दे जिहड़ी हिक है उन्हां दे अंदरों जिहड़ियां आहां निकल रहीआं हन। बहुत ही जिहड़ा दर्दनाक दृश्य इस कविता का जिहड़ा दूसरे हिस्से विच कवि ने साडे सामने पेश किया है कि जिहड़े मजदूर ते मजदूरनियां हन उन्हां दी जिहड़ी हालत है बहुत ही तरसयोग है। वो हत्थां विच कईयां दुरमट तेसे फड़ के इस जिहड़े काम विच लगे हुए हैं जिसकी उन्होंने कोई कीमत नहीं मिल रही ते जिहड़ियां मावां हन वो कम्मां विच रुझियां पईयां हन जदों कि बच्चे दुद्धां दे लई तरस रहे हैं। उन्हां दे अखां विचों अथरू छलक रहे हैं ते दिल विचों आहां जिहड़ियां हन निकल रहीआं हन ते ओह जिहड़े इस काम विच लगे हुए हैं उन्हां दे जिहड़े पेट हन वो बोकियां वर्गे जिहड़ा बन गए हैं। बोके मतलब जिहड़ा एक चमड़े का जिहड़ा पानी कड्ढण वाला डोल हुंदा उसनूं कहा गया है। उन्हां दे जिहड़े पेट हन वो जिहड़ा बोकियां वर्गे हैं ते उन्हां दे जिहड़े गाटे हन गर्दनां हन उन्हां दीयां जिहड़ियां गल हन वो तुक्कियां वर्गे सुक्के पए हन ते उन्हां दी जिहड़ी सरीरक हालत दे विचों पैर हत्थां दे विच छाले ही छाले पए होए हन ते पैर जिहड़े हन वो बियाइयां दे नाल पाट चुके हैं। फिर भी वो जिहड़ा है कम्मां दे विच लगे हुए हैं। कहंदे छाले छाले हथ उन्हां दे पैर बियाइयां पाटे फिर भी कम करावण वाले मार मार के फांटा मासूमां दे पिंडियां उत्ते चाड़ी जाण सलाटा इदां मजदूरां दी झाकी जद मैनूं दिस आई नाल पीड़ दे कलवट होके रू मेरी कुरलाई। सो इस तरह जो मजदूर हैं उन्होंने हत्थों के छाले हुए हैं तो पैर जोड़े हैं वो बियाइयां नाल पाट चुके हैं।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ मतलब मार मार के ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ कवि की जिहड़ी रूह है वो कुरला उठती है। मतलब कि इन्ना सारा कुछ देख के अजिही दर्दनाक हालत देख के कवि जिहड़ा है उसकी भी रूह जिहड़ी है वो कुरला उठती है। फिर कवि की कहते हैं कि कहते रूह मेरी कुरलाई कि ओ हुसन हुसन है सचमुच। फिर जिहड़ा इत्थे भाई मोहन सिंह हैं वो जिहड़ा प्रश्न करते हैं कि कहते जिहड़ी ताज महल की सुंदरता है कि असलीयत विच वो सचमुच ही सुंदरता है कि वो हुसन हुसन है सचमुच जां उंज ही है छलदा लख गरीब मजदूरां दे हंजुआं ते जो है पलदा। फिर इस तरह जिहड़े प्रोफैसर मोहन सिंह जी हैं वो अखीर ते जिहड़ा प्रश्न करते हैं कि ये सचमुच ही जिहड़े ताज महल की सुंदरता है इसका हुसन है कि वो सचमुच का हुसन है ਜਾਂ सिर्फ एक छलावा ही है ਜਾਂ सिर्फ साडी जड़ियां है सानू ठगन दे लई एक छलावा ही बनाया गया है ਜਾਂ सिर्फ कहना है सानू ठग रहा है। कहते मैनू जे अजिहा हुसन जो कि लखां ही गरीब मजदूरां दे हंजुआं ते पलदा होवे उसनू फिर हुसन जिहड़ा है उसनू सुंदरता जिहड़ी कहना कवि कहता है नहीं ठीक नहीं बनता। सो ये जिहड़ा है हुसन सचमुच का हुसन नहीं मन्निया जाता। सो इस तरह जी ये कविता साड़ी अज की साड़ी रचना सी भाई प्रोफैसर मोहन सिंह जी की रचना ताज महल। तो ये जोड़ा कवि है उसने पहला ताज महल की सुंदरता तो फिर उसका इतिहास तो उस तो बाद ताज महल को बनाने का जोड़ा है दर्दनाक का दृश्य है बहुत ही सोहने ढंग नाल साडे सामने पेश किया। सो ये जी है रचना सी अज इत्थे ही जी समाप्त करांगे। तो जी अगली रचना है अगली कविता है उसे तुहाडी कल की क्लास में लैके हाजिर होवांगे। तद तक तुसीं घरां विच रहो सुरक्षित रहो पढ़ते रहो क्लास जरूर अटेंड करिया करो। तो जो भी रचना इत्थे करवाई जाती है जो भी कविता असीं इत्थे करवाउने आ तुहानूं ते तुसीं उसका केंद्री भाव अपनी कापियां दे विच जरूर नोट करके रखिया करो। सो अज की क्लास इत्थे ही समाप्त करांगे जी। मिलते हैं साडी क्लास कल की क्लास विच। धन्यवाद।